পুনৰ গৈছো তেজপুৰৰ এখন কংগ্ৰেছৰ বিশাল সভাৰ মাজলৈ। जिस तरह की मेहनत, जिस तरह का जज्बा के साथ असम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने जिस तरह से अहोम बचाओ अहोक का नारा लगाते हुए और जो जंग लड़ी है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके लिए तालियां बजाना चाहता हूं। आपकी जो लड़ाई है, ये लड़ाई हम जीतने वाले हैं। आज आप देख रहे हैं हमारे बहुत ही प्रिय हग्रामा साहब, उसके साथ साथ हमारे महाजोट के अंदर 6 अनेक पार्टियों के लोग, जिनका लक्ष्य सिर्फ एक है, उनका लक्ष्य एक है कि आसाम को हमें बचाना है। ये चुनाव आसाम को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव हमारी संस्कृति का चुनाव है। और ये भारतीय जनता पार्टी इनकी 5 साल की जो सरकार ने जो करा है, उसके बारे में मुझे इस मंच से बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद उसको महसूस कर रहे हो। मैं ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि पहली जो हमारी सभा हुई थी, उसके अंदर हमने आपसे वादा किया था कि आसाम बचाओ अहोक के यात्रा के अंदर हम उस गरीब के पास जाएंगे, उस असहाय के पास जाएंगे, उस महिलाओं के पास जाएंगे, उस नौजवान साथी जिसको नौकरी नहीं मिली है उसके पास जाएंगे, उस रिक्शा चालक के पास जाएंगे, वो टैक्सी चालक के पास जाएंगे, हम उसके पास जाएंगे जो सर में उठाकर लेबर का काम करता है, उसके पास जाएंगे। आसाम का जो घोषणा पत्र होगा, वो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आसाम की जनता की आवाज का घोषणा पत्र होगा। ये हमने वादा करा था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सभी शीर्ष नेताओं को जो आज मंच पर विराजमान हैं। उसके अंदर हमारे प्रद्युत जी बोरदोलाई साहब विराजमान है, रॉकी हुसैन साहब, गौरव गोगोई जी विराजमान है, अब्दुल खालिक साहब, रानी नारा जी, सुष्मिता देव जी विराजमान हैं, जिनने लगभग 12,000 किलोमीटर की बस यात्रा करी। रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, 18 घंटे तक आपके बीच में जाकर 28 फरवरी से लेकर ये पूरी हम 12 फरवरी से लेकर ये पूरी हमारी यात्रा चल रही है। आपने देखा होगा हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हर गरीब के पास कांग्रेस की पार्टी की कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता आपके पास पहुंचे हैं, आपकी भावनाओं को समझा है। और आज ये 5 गारंटी की जो आज घोषणा होने वाली है इस मंच से, ये घोषणा कांग्रेस पार्टी की घोषणा नहीं है, ये आसाम की जनता की घोषणा है। ये मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं। आप सब लोगों को मैं इस युद्ध को जीतने की अग्रिम बधाई के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय अहोम। धन्यवाद जितेन्द्र सिंह डांगरिया। এতিয়া আমি অনুৰোধ কৰিম দুআষাৰ ক'বলৈ আমাৰ ইলেকশ্যন কেম্পেইন কমিটিৰ অধ্যক্ষ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। আমার নেত্রী শ্রীমতী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী, শ্রী হাগ্রামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ পিচিচিৰ প্ৰেসিডেন্ট আমাৰ জিতেন সিং ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ সতীৰ্থসকল, ৰাইজ, আকাশৰ পৰা যেতিয়া দেৱতাসকলে তললৈ চাই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত ভাৰতবৰ্ষখনো আছে সাৰে জাহাঁ সে আচ্ছা, আৰু এই ভাৰতবৰ্ষৰ এটা চুকত অসমখন আছে দেৱতাই ওপৰৰ পৰা চাই, য'ত আমি সকলোৱে অসমীয়া বুলি আমি চিনাকি দিওঁ। বহলভাৱে বিভিন্ন ভাষা ভাষী জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আমি অসমীয়া বুলি চিনাকি দিওঁ। আজি এই যিটো আমাৰ অসমীয়া পৰিচয়, হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগৰ পৰা বান ভগদত্ত, ভাস্কৰ বৰ্মা, চাওলুং চুকাফা, শংকৰ আজান, এই বহলভাৱে সকলোকে বুকুত সুমুৱাই আমি অসমীয়া বুলি চিনাকি দিওঁ। আজি এই অসমীয়াত্বক এক নাগপুৰীয়া অপসংস্কৃতিয়ে আক্ৰমণ কৰিছে আজি অসমৰ ওপৰত। আৰু এই যিটো আক্ৰমণ কৰিছে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে 2016 চনত বিজেপিৰ এই জাতি মাটি ভেটি এইটো শ্লোগান আজি 5 বছৰৰ পিছত
ইয়াত স্বীকৃত হৈছে কি বুলি বোলে এই শতিকাৰ এই সৰ্বকালৰ নিকৃষ্টতম ফাঁকি কথা প্ৰহসন প্ৰতাৰণা আৰু বিশ্বাসঘাতকতাৰ শ্লোগান আজি এই বিজেপিয়ে দিছিলে 5 বছৰ আগতে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ তেওঁলোকে অসমীয়াৰ অস্তিত্ব এইবিলাকক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰি আহিছে আজি ফুলনি বাগিচাৰ দৰে বিভিন্ন ৰঙৰ ফুল ফুলা এই অসমত তেওঁলোকে তিলকৈ এই বহুৰঙী আমাৰ যিটো অৱস্থিতি আমি যাক অসমীয়াত্ব বুলি কওঁ সেই অসমীয়াত্বক তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে চক্ৰান্ত কৰি আমাৰ ওপৰত কাইনখন জাপি দিছে ৰাইজ কাইনখন জাপি দিছে আৰু কংগ্ৰেছ দলে যুগে যুগে অসম আৰু অসমীয়াৰ পক্ষত কাম কৰি আহিছে সেই তেতিয়াই যেতিয়া ব্ৰিটিছে অসমখনক প্ৰস্তাৱিত পাকিস্তানৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ দিছিলে তেতিয়া অসমৰ কংগ্ৰেছ দলে অসমৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী নেতাসকলে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিলে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টে আৰু সেই আৰু অসমক পাকিস্তানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা সেই আঁচনি বানচাল কৰা হ'ল ৰাইজ আজিও কংগ্ৰেছে এই সংকটকালীন সময়ত অসমবাসীৰ ওচৰত থিয় দিছে আৰু আমি এই চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট যিখন আনি পেলাই তেওঁলোকে তিলকৈ আমাৰ এই চাইনিজ মাগুৰৰ দৰে থাইলেণ্ড মাগুৰৰ দৰে আমাৰ ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ জাতিসত্ত্ববিলাক গিলি তেওঁলোকে ডাঙৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে সেয়া আমি কদাচিতো মানি নলওঁ সেয়েহে ৰাইজ এই তেজপুৰ ঐতিহাসিকভাৱে আমাৰ সংস্কৃতিৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এক মিলন ভূমি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এখন জায়গা আৰু এই জায়গাৰ পৰা আমি তেওঁলোকক সকীয়াই দিছো আমি নামানো তেওঁলোকৰ এই যিটো অসমক ধ্বংস কৰা অসমীয়াক ধ্বংস কৰা যিটো চক্ৰান্ত সেই চক্ৰান্ত আমি বানচাল কৰিম গতিকে শেষত মোৰ লগত এটা শ্লোগান দিয়ক মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছো মোৰ লগত শ্লোগান দিয়ক মই কওঁ আহক আহক বচাও আহক আপোনালোকে ক'ব অসম বচাও আহক 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 বচাও আহক আৰু জোৰেৰে কওক আহক আহক বচাও আহক 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 বচাও আহক আহক আমি অসমক বচাও আৰু আমি কেতিয়াও নামানো ধন্যবাদ ধন্যবাদ এতিয়া আমি আমাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ আজিৰ এই তেজপুৰৰ বিশাল আমাৰ সভাৰ অসম বচাও আহকৰ বাবে উপস্থিত শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজসকল আজি মোৰ পৰম সৌভাগ্য যে আজি তেজপুৰত আমাৰ দলৰ প্ৰিয় নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানীক পাইছোঁ যিগৰাকী পৰিয়ালৰ অসমৰ প্ৰতি অভূতপূৰ্ব অৱদান আছে আৰু তেজপুৰৰ লগতো তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ দীৰ্ঘদিন যেতিয়া ৬২ চনত চীনা সৈন্যই তেজপুৰ দখল কৰিবলৈ উপক্ৰম কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰীয়ানীয়ে নিজ পিতৃৰ আগ্ৰহে তেজপুৰলৈ আহি অসমবাসী ৰাইজৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু ঠিক তেনেদৰেই যিখন তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আজি দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় বুলি গণ্য কৰা হয় সেই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ অসম চুক্তি আধাৰত যিখন চুক্তি সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই ৮৫ চনত আমাক উপহাৰ স্বৰূপে দিছিল আজি পুনৰ যেতিয়া বিজেপি দলে অসম আমাৰ বিভিন্ন ৰাইজৰ মাজত বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি অসমখনক পিছফালৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ কৰিবলৈ বিচাৰিছে সেইখিনি সময়ত প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আৰু আমি সকলোৱে তেখেতৰ লগত একেলগে অসম বচাও আহক এই এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত সামিল হৈছোঁ আমি সকলোৱে নিশ্চিতভাৱে অসম বচাব লাগিব ৰাইজ মোৰ হাতখন চাওক এই হাতখনত 5টা আঙুলি আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ এই হাতখনৰ 5টা আঙুলিৰ এটা ডাঙৰ আশ্বাসৰ প্ৰতীক যিটো আমি অসমৰ ৰাইজক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিব বিচাৰোঁ আমাৰ এটা আশ্বাস ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে শিৱসাগৰৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক দিছে সেইটো হৈছে নিৰ্বাচনত জয় হোৱাৰ এমাহৰ ভিতৰতেই কংগ্ৰেছ দলে চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি ৩৬৫ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিব ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ এই ঘোষণাত জুমলা পাৰ্টি ইমানেই
ভয়ভীত হ'ল যে তেখেতসকলে ততাতৈয়াকৈ এই মজুৰি 270 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিলে, যিটো তেখেতসকলে 351 টকা কৰিম বুলি আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগত কৈছিল। কিন্তু তেওঁলোকে বৰ্তমানে মূল্য বৃদ্ধি কৰা নাই, সেই গতিকে 10 টকা দিলেও 20 টকা আমাৰ জেপৰ পৰা লৈ যায়। আজি বিভিন্ন শাক পাচলি খাদ্যবস্তুৰ দাম কেনেকৈ প্ৰতিদিনে বাঢ়িছে সেই কথা মই নকলেও হ'ব। এই মাহতে আমাৰ ৰন্ধন গেছৰ দাম প্ৰায় 100 টকা বৃদ্ধি হৈছে, যিটো আপোনালোক নিশ্চয় সকলো অৱগত। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, জুমলা পাৰ্টীয়ে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 350 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিম বুলি কৈছিল, কিন্তু এই বৃদ্ধি তেখেতসকলে কৰা নাই। আৰু আমি যেতিয়া অসমৰ ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেখেতসকলে সুধিছে আপোনালোকক আমি কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম, কাৰণ ভাৰতীয় জুমলা পাৰ্টীয়েও এই আশ্বাস আমাক দিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰিলে। ৰাইজ, আমি যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পালন কৰোঁ। আমাৰ আন্তৰিক গ্যাৰাণ্টি দিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ 30 দিনৰ ভিতৰতেই দৈনিক মজুৰি 365 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব। আৰু এয়া কংগ্ৰেছ দলৰ এটা গ্যাৰাণ্টি অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি, অসমৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতি। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাক কৈছে যদি এনে কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগিব। আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ, শুনক, 365 টকা মাত্ৰ 30 দিনৰ ভিতৰত, আৰু এয়া সম্ভৱ হ'ব। কাৰণ আমি চাইছোঁ যে ইয়াতকৈ বেছি আমি কিয় কৰিব বিচৰা নাই, কাৰণ কেৰালাত 380 টকা, সেয়া অসমৰ বাবে সম্ভৱ নহয়। আমি এয়া কৰিলে আমি চাহ উদ্যোগটোকো ৰক্ষা কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ বাবে আমি বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদসকলৰ লগত কথা পাতি এটা উপায় উদ্ভাৱন কৰিছোঁ, যাৰ ফলত এই বৃদ্ধিৰ পিছতো আমাৰ চাহ উদ্যোগটো ক্ষতি নহয়। ৰাইজ, আমি ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিওঁ, আমি জুমলা পাৰ্টি নহয়। আমি বাগানৰ মালিকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক, আৰু আমি নিশ্চিতভাৱে উদ্যোগটোও জীয়াই ৰাখিম, আৰু শ্ৰমিকসকলৰ আমি যি কষ্ট সেই কষ্ট আমি লাঘৱ কৰিম। বাতৰিৰ মাজলৈ বিশ্বনাথৰ চাহ বাগিচাৰ চামেলিৰ ওপৰত আজি কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী মৰা টুকুৰি লৈ এটি কলি দুটি পাত বুটলিলে প্ৰিয়ংকাই। মহিলা চাহ শ্ৰমিকৰে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে শ্ৰমিকৰ ঘৰত কেঁচুৱা নিচুকাই গিলাচত চাহৰ জুতি ল'লে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। চাহ বাগানত মহিলা শ্ৰমিকৰ সৈতে ঝুমুৰ নৃত্য কৰিলে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ আশীষ লৈ তেজপুৰত জনসভা সম্বোধন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু আজি বিয়লিৰ ভাগলৈ তেওঁ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব। কিন্তু দিল্লীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এনেদৰে চাহ বাগিচাত এনেদৰে সকলো চাহ শ্ৰমিকৰ সৈতে তেওঁ মূৰত টুকুৰি লৈ এটি কলি দুটি পাত বুটলিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। মহিলা চাহ শ্ৰমিকৰে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে শ্ৰমিকৰ ঘৰত কেঁচুৱা নিচুকাই গিলাচৰ চাহৰ জুতি ল'লে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। मौरा टुकुरी लोई सहज काम न হয় বুলি উল্লেখ কৰে। जो मजदूर हैं उनसे मैंने बात की और इनसे भी बात की और दुखी होता है देख के, क्योंकि देखिए ये काम पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, धूप में जाके बगान जाते हैं और अपना काम करते हैं, घंटों के लिए बच्चों को घर पे छोड़ते हैं। और ये भी एक कंपनी में काम करते हैं जो यहाँ रहते हैं, इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो दुख तो यही है क्योंकि ये सब कह रहे हैं कि देखिए महंगाई बढ़ती चली जा रही है, हमारी कमाई नहीं बढ़ रही है, हमारी कमाई वहीं की वहीं है। हम चाहे कितना भी करें, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। अगर एक दिन हम काम पे नहीं आए तो हमें मतलब एक दिन भूखा रहना पड़ता है। तो ये स्थिति है, ये हाल है। और मैं तो यही कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है कि पूरी कोशिश करेंगे, और उन्होंने कहा है कि 365 की जो दिहाड़ी है वो मिलेगी, वो उस पर हमें कायम रहना पड़ेगा, हमें कायम रहना पड़ेगा। और एक वादे की तरह नहीं, उसको एक तरह से गारंटी करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और सुनवाई भी नहीं है। मुझे बताया कि शुरू में पैसे मिलते थे अकाउंट पे, शुरू में एक आध गैस सिलेंडर मिल गया। अब वही गैस सिलेंडर अंदर यहाँ पे भी यहीं इनकी रसोई में भी खाली पड़ा है। 800-900 रुपए किसके पास है कि गैस सिलेंडर भरवाए? तो मतलब उम्मीदें थी, उम्मीदों को नकारा गया है, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, वादों पर अमल नहीं हुए। সঠিক দিশত আগবাঢ়িছে অগপৰ বিজেপিৰ আসন বুজাবুজি। কাইলৈ আবেলিৰ ভিতৰত সকলো স্পষ্ট হ'ব। আজি পুনৰ অগপৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব বিজেপি, এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জেপি নাড্ডা আৰু অমিত শ্বাহৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব বিজেপি। প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণক সমালোচনা হিমন্ত বিশ্বৰ। এজন শিক্ষকে অৱসৰ লোৱাৰ পিছত যেনেকৈ বিদায় দিলে তেনেকৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক বিদায় দিয়া বুলি মন্তব্য হিমন্ত বিশ্বৰ। যিসকলে মিয়া মিউজিয়াম, মিয়া স্কুল স্থাপন কৰিম বুলি কয়, সেইসকল মিয়াৰ ভোট মোক নালাগে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা হয়।
অসম গণ পৰিষদৰ লগত যোৱাকালি আমাৰ প্ৰথমলানি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ যায় আৰু প্ৰথমলানি বৈঠকত অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি কি ধৰণে অৱতীৰ্ণ হ'ম তাৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা হয়। সেই আলোচনাত অমীমাংসিত হৈ থকা কিছু ইস্যু বা কিছু বিষয় আজি মই অনানুষ্ঠানিকভাৱে আলোচনা কৰোঁ আৰু প্ৰায় 95% আমাৰ মাজত ঐক্যমত সহমত হৈছে। আজি গধূলি গণ পৰিষদৰ দলৰ লগত আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ আন এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। অহাকালি অসম গণ পৰিষদ দল আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি জে.পি. নাড্ডা আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই বৈঠকতে আসন বুজাবুজি চূড়ান্ত কৰা হ'ব। অগপৰ কেইবাগৰাকীও নেতা ইতিমধ্যে কৈছে আসনৰ আপুনি এটা কথা কৈছিলে আজি কিছুদিন আগতে এৰা ধৰা কৰা হ'ব। অসম গণ পৰিষদে যোৱাবাৰ যিমান চিটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে সেই চিটতকৈ আসনৰ সংখ্যা কম নহয় আৰু বৰঞ্চ অসমৰ নতুন নতুন ক্ষেত্ৰত য'ত আগতে গণ পৰিষদ নাছিল তেনেকুৱা স্থানলৈও মই ভাবোঁ গণ পৰিষদ দল আগবাঢ়ি যাব আৰু আসনৰ সংখ্যালৈ মোৰ মনত কোনো সন্দেহ নাই যে কোনো ভুল বুজাবুজিৰ অৱকাশ নাই আৰু আমি একেবাৰে মৰ্যাদাপূৰ্ণ গণ পৰিষদৰো যি মৰ্যাদা আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়েও নিজৰ মিত্ৰ দলক লৈ চলাৰ যি সংকল্প আছে এই দুইটা প্ৰিন্সিপলৰ ভিত্তিত আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে মৰ্যাদা সহকাৰে আসনৰ বুজাবুজি হৈ যাব। অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত ডিগবৈ আঞ্চলিক সমিতিয়ে ডিগবৈ সাৰ্বজনীন শ্বহীদ বেদী প্ৰাংগণত দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰে জনজাতিকৰণক জাৰি কৰি ভাৰতীয় নাগৰিকপঞ্জীত বাদ পৰি যোৱা নাগৰিকসকলৰ সন্দৰ্ভত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীক মাহী আইৰ দৃষ্টিৰে চোৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰে। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোনো ৰাজনৈতিক দলকে আস্থাত লোৱা নহ'ব বুলি মত পোষণ কৰে। আমাৰ মুখ্য দাবী 9টা আছিলে জনজাতিকৰণ, স্বায়ত্তশাসন, 13টা জাতিক উপ জনজাতিকৰণ দিয়া। আমাৰ মুখ্য এটাও দাবী আজিলৈকে বিজেপি চৰকাৰ পূৰ কৰি নিদিলে। বিজেপি চৰকাৰ যদি ইয়াৰ পৰা এই মঞ্চৰ পৰা আমি সকীয়াই দিব বিচাৰোঁ, যদিহে আমাৰ 2-3টা মুখাপিনা নেতা লৈ সিহঁতি গোৰ্খাৰ ভোট পাম বুলি ভাবিছে সেইটো একেবাৰে নহ'ব। আমি সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আমাৰ লগত 30 লক্ষাধিক মানুহ আছে। এইবাৰ আমি বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতাৰণা দিবলৈ এই মঞ্চৰ পৰা সাজু আৰু আমাৰ দাবী যোন চৰকাৰ কোনো চৰকাৰ নহওক আমি এনেকৈ আন্দোলন কৰি থাকিম যেতিয়ালৈকে আমাৰ মুখ্য দাবী আমি সমাধান নহয়। মঙলবাৰে ৰাজ্যজুৰি অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। অজাপৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কনভয়ৰ ওপৰত বৰক্ষেত্ৰীৰ বিজেপি বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাৰ সমৰ্থকে আক্ৰমণ চলোৱাৰ প্ৰতিবাদত বৰপেটা জিলা সমিতিয়ে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। শীঘ্ৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কনভয়ত আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়াৰ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ বৰপেটা জিলা সমিতিয়ে। মৰিগাঁৱত অসম জাতীয় পৰিষদৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু জ্যেষ্ঠ নেতা পুলকেশ বৰুৱাক নলবাৰী বৰক্ষেত্ৰীৰ বিধায়কৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত আজি দোষীক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত মৰিগাঁও জিলা অসম জাতীয় পৰিষদে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আনহাতে প্ৰতিবাদীকাৰীসকলে বিজেপি হুঁচিয়াৰ, বিজেপি গো বেগ আদি ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তোলে মৰিগাঁও চহৰ। নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ প্ৰতিবাদত কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে সংবাদকৰ্মীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। কলিয়াবৰ মহকুমা ধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত মঙলবাৰে দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে কলিয়াবৰ সমূহ সংবাদ সেৱীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে কলিয়াবৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া বাৰ্বি হাজৰিকাই যোৱা 25 ফেব্ৰুৱাৰীত সাংবাদিকৰ এটা দলক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতে বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে কলিয়াবৰৰ সমূহ সংবাদ
কৰ্মীয়ে দাবী কৰা 72 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছত প্ৰশাসনে কোনো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। এটা বিশেষ বাতৰি সংক্ৰান্তত আমি যেতিয়া কলিয়াবৰৰ প্ৰায় 10জনীয়া এটা সাংবাদিকৰ দল কলিয়াবৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া বাৰ্বী হাজৰিকাৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ সেই সময়তে তেওঁ যি ধৰণে এটা অভব্য আচৰণ কৰিছিল দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সমগ্ৰ বিষয়টো বা ফালৰি কাটি তাৰ পিছতে আমি ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষলৈ এই বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ যে বিষয়াগৰাকীক শীঘ্ৰেই কলিয়াবৰৰ পৰা বদলি কৰিব লাগে অন্যথা অথবা তেওঁৰ যি দায়িত্বত আছে সেই দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিব লাগে কিন্তু তাৰ সেই দাবী উত্থাপন কৰাৰ আজি 72 ফলে কলিয়াবৰ আবকাৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ সুৰাৰ সন্দেহত সৰিয়হ বস্তা কঢ়িওৱা গাড়ী জব্দ কৰি বাহনৰ চালকৰ পৰা 1.5 লাখ টকাৰ দাবীৰ অভিযোগ আবকাৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে। মই জনাইছো যে মৰিগাঁৱত কলিয়াবৰত আবকাৰী বিভাগৰ এই অভিযান আৰু হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সুৰাৰ সন্দেহত সৰিয়হ বস্তা কঢ়িওৱা গাড়ী জব্দ কৰিছে আৰু বাহনৰ চালকৰ পৰা 1.5 লাখ টকাৰ দাবী কৰাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে আবকাৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে।